وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جل من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تصم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم بظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين أحق الناس بالإمامة الوالي الحاكم مطلقا ثم ساكن البيت مطلقا إلا معير البيت فإنه أحق من مستعيره وكذلك السيد فهو أحق من عبده غير المكاتب. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu, sekarang sampai akhir zaman. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, nyambungi pengajian kita di dalam kitab Taqriyatus Sadilah sampai kepada ahaqqun nasi bil imamah. Siapa orang yang lebih berhak menjadi imam salat berjamaah? Ahaqqun nasi bil imamah. An Ibn Mas'ud
an Abi Mas'udin al-Badri al-Ansari al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah fa in kana fil qira'ati sawa'un fa'a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'un fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'un fa'aqdamuhum silman wa fi riwayatin akbaruhum sinnan wa la ya'ummanna ar-rajulu fi sultanihi wa fi riwayatin fi baitihi wa la yaq'udu ala takrimatihi illa biiznihi. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa-siapa mereka yang lebih berhak, lebih layak menjadi imam dalam satu kaum atau dalam satu perhimpunan jamaah, salat berjamaah. Riwayat daripada Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Ini yang paling pertama. Poin yang paling pertama di dalam hadis ini bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa yang paling utama, yang paling afdal untuk menjadi imam salat berjamaah di antara mereka itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling paling bagus bacaannya li kitabillah. Artinya orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Aqra'uhum li kitabillah. Nah, di dalam menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra'uhum li kitabillah ini ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat para ulama. Nah, yang mengatakan aqra'uhum ini kan aqra'uhum yang lebih qari di antara mereka, lebih bagus bacaannya. Nah, ada 3 tafsiran para ulama mengatakan aqra'uhum li kitabillah ini. Yang pertama, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi penafsiran aqra'uhum ini yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu yang paling berhak, paling layak, paling afdal untuk menjadi imam. Ada riwayat hadis. Nah, riwayat hadis Imam Bukhari nomor hadisnya 4302 daripada Amr bin Salamah radhiyallahu an. Anna abahu ata min 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala liqaumihi ji'tukum wallahi min 'indi an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan faqala sallu salata kadza fi hin kadza wa sallu salata kadza fi hin kadza فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. Nah, ini yang digaris bawahi, apabila sudah waktu salat lalu kumandangkanlah azan. Jadi hendaklah di antara kalian ada yang mengumandangkan azan. Kemudian setelah azan dikumandangkan sudah qomat wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Nah, ini ada hadis ini yang digaris bawahi, yang diambil jadi pendapat, salah satu pendapat bahwasanya yang paling banyak hafalan Qur'annya ini hadisnya, yaitu riwayat Ammar bin Salamah radhiyallahu anhu. Nah, ini fal yu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaklah nang jadi imam di antara mereka itu salat jamaah itu nang paling banyak hafalan Qur'annya. Qala Ammar, lalu Ammar berkata, fanadharu, mereka itu menunggu siapa yang jadi imam. Falam yakun ahadun aktsaru Qur'anan minni. Nah, ketika itu, ketika Ammar ini hadir salat berjamaah, mereka menunggu siapa yang layak paling yang jadi imam. Falam yakun ahadun, ujar Ammar,
tidak ada seorang pun daripada nang jamaah sahabat ketika itu nang paling banyak hafalan Qur'annya minni, selain daripada aku, ujar Sidin. Amr bin Salamah ini tadi. Faqaddamuni baina aidihim, karena aku paling banyak hafalan Qur'annya di antara nang hadir itu sahabat-sahabat, wa annabnu sid faqaddamu baina aidihim, lalu mereka menyuruh aku menjadi imam di antara mereka itu, artinya menyuruh aku nang maju menjadi imam. Nah, ini merupakan dasar aqra'uhum tadi, tafsirannya salah satunya adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, wa anabnu sittin aw sab'i sinin, ketika itu Ammar berumur 7 atau 6 tahun, 6 atau 7 tahun umurnya. Nah, padahal banyak tulah sahabat yang tuha-tuha nang lebih daripada Sidin umurnya. Nah, ketika itu Sidin ini hanya kurang lebih berumur antara 6 sampai 7 tahun. Maka Sidin yang disuruh jadi imam. Kenapa? Alasannya salah satunya adalah Ammar ini tadi paling banyak hafalan Qur'annya di antara nang ada hadir jamaah pada waktu itu. Nah, ini merupakan landasan atau dasar riwayat hadis Bukhari ini nang salah satu penafsiran hadis nang aqra'uhum li kitabillah ini adalah nang paling layak menjadi imam di antara mereka itu adalah yang paling banyak hafalannya. Ini ada imam misalnya berdua, Saikong hafal sejuz, Saikong 2 juz, nah nang 2 juz itu hafal. Saikong misalnya hafal 15 juz, Saikongnya 30, nang 30 juz itu. Nah, meskipun misalnya suara misalnya tak kalah lah sedikit. Nah, tapi banyak hafalannya, nang lebih banyak hafalannya ini nang lebih diutamakan, nang lebih afdal. Nah, kemudian pendapat nang kedua, tafsiran daripada aqra'ukum li kitabillah adalah nang pertama tadi nang paling banyak hafalannya, nang kedua nang paling bagus bacaannya. Nah, ini paling bagus bacaannya. Atau juga paling bagus bacaannya ini paling merdu suaranya. Bisa juga lah bagus bacaan tapi kada merdu, bisa juga. Atau kedua-duanya, nah maginnya sempurna inilah. Mana bacaannya bagus, makhraj hurufnya, sifatul hurufnya, tajwidnya, kemudian suaranya pulang merdu, suaranya indah. Nah, ini nang paling utama. Bacaannya paling bagus dan suaranya paling merdu. Mun sama pangjar bacaannya bagus, suaranya paling merdu, sama berdua inilah, sama tiap qari, yaitu tadi nang hafalannya paling banyak pulang. Nah, kemudian nang nomor 3 tafsiran ya aqra'uhum li kitabillah adalah yaitu nang paling alim dengan Al-Qur'an. Nah, paling alim dengan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Al-Quran. Jadi mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi alim Quran lah. Jadi siapa yang paling alim, aqra'uhum ini ditafsirkan yang paling alim di antara mereka. Paling alim. Nah, di antaranya yang berpendapat aqra'uhum yang paling alim tadi adalah Ibnu Rushdin. Ibnu Rushd di dalam Bidayatul Mujtahid Sidin mengatakan aqra'uhum hahuna al-afqaha Sidin, yang paling faqih, yang paling alim. Li'annahu za'ama anna al-hajata ila al-fiqhi fil imamah amassa min al-hajati ila qira'ah. Karena Sidin keperluan pada pemahaman fikih, alim tentang salat 5 waktu, tentang berjamaah dan sebagainya, hukum-hukum baik Quran maupun hadis, ketika menjadi imam itu lebih diutamakan daripada kemampuan seseorang dalam hal bacaan. Nah, ini tadi. Nah, jadi ada 3 pendapat tentang aqra'uhum li kitabillah tadi. Yang paling qari, siapa yang paling qari di antara mereka itu orang yang paling banyak hafalannya, orang yang bagus bacaannya, suaranya paling merdu, kemudian paling alim di antara mereka.
Qala Ibnu Qudamah fa in tasawaya fi qadri ma yahfazu kullu wahidin minhuma wa kana ahaduhuma ahsanu qiraa'ah min al-akhar fa huwa aula. Nah, lamun sama aja keduanya hafal sama, ya kalau bagus bacaannya hafalannya sama, alimnya sama, nanik dipilih nang ahsanu qiraatan, nang lebih bagus bacaannya, lebih fasih. Nah, ini nang paling aula. Paling afdal, paling diutamakan menjadi imam salat berjamaah. Kemudian sambungan hadisnya tadi, fa in kana fil qiraati sawaun. Jikanya nang paling qari'nya tadi sama, qari'nya sama, bagus bacaannya sama, suaranya bagus, merdunya sama, pulang. Sama alimnya pulang. Fa in kana fil qiraati sawaun, namunnya sama pulang, fa a'lamuhum bis sunnah. Siapa yang paling alim dengan sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Nah, yang banyak hafalan hadisnya pulang, banyak pengetahuan hadisnya itu pulang. Qurannya sama tadi pulanglah, alimnya, suaranya bacaannya sama. Nah, hadisnya pulang. Nah, Seikong ini misalnya hafal 40 hadis, nang Seikong ini hafal 100. Nah, Seikong ini pulang hafal 500 nang mana? Nah, nang lebih banyak hafalan hadisnya daripada nang kada. Mun kita nang sabut tinggin ya, kalau sanatnya amun hafal lawan sanat-sanatnya. Nah, kemudian setelah sama, fa in kanu fis sunnati sawaun, lamunnya hafalan hadis, pengetahuannya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama, fa aqdamuhum hijratan. Nah, siapa nang paling senior di situ, nang paling dahulu hijrah. Nah, di situ paling dahulu hijrah siapa? Nah, itu yang lebih utama. Fa in kanu fil hijrati sawaun, lamun hijrahnya sama jo beimbai juga, hijrahnya nih madamnya sama beimbai. Fa aqdamuhum silman. Wa fi riwayatin sinnan. Maka nang lebih abdal adalah siapa nang paling tuha pulang di antara mereka itu. Lamunnya sama pang tia tuha, umur sama, lahir sama. Umalnya ngalih juga. Nah, jadi ada sambungannya kena nang banyak bisi anak bini. Nah, nang banyak bisi bini. Jadi Seikong ni alim, qari orangnya sama, tuhanya pulang, hijrahnya sama, pulang tapa imbe. Nah, tapi Seikong ni bininya lebih, misalnya 2 atau 3 atau 4. Nah, lamunnya sama juga ti 4. Nah, ini ngalih sama ini. Paksa besiut dulu. Nah, cuma jarang pang lah, jarang badan. Kemudian wala ya umman ar-rajulu fi sultanihi, dan janganlah seseorang menjadi imam di dalam wilayah orang lain, kekuasaan orang lain. Wa fi riwayatin fi baitihi, di dalam rumahnya, artinya di dalam rumah orang lain. Nah, jadi kita ini tamu misalnya, loh sembahyang berjamaah di rumah orang itu tadi, kita jadi imam, kada layak, kada afdal. Nang layak menjadi imam itu adalah sahibul bait itu sendiri. Nah, orang ampun rumah itu juga kecuali orang ampun rumah nang menyuruhakan. Nah, jadi itu adabnya, urutannya. Apalagi misalnya jadi masjid itu imamnya ada, sudah rawatib, sudah ditentukan. Tahun ini langsung maju jadi imam. Nah, ini kada beradab ngarannya. Biar alim, biar bulang nang kayak parabola, langsung maju, orang menyuruh kada. Nah, ini ngarannya suul adab. Ada alim ngarannya orang itu, artinya yang ngaran adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Jadi disuruh pada disuruh, jangan maju-maju. Nah, ini hadisnya tadi, wala yaqudu ala takrimatihi illa biiznihi. Nah, sampai pulang Nabi melarang, janganlah duduk seseorang kamu atas kedudukannya
Ini kedudukan orang sudah biasa, nah apalagi sudah disediakan nih kasan sidin ya, kasan guru, kasan habib, kasan siapa misalnya nang musti situ, lalu kita mendudukinya. Nah itu kada boleh illa biiznihi, kecuali nang ampun kedudukan tadi menyuruh. Ini saja dah ulang sudah berempar misalnya, nah lo kita duduki, nah kada boleh kita. Ini ulang sudah ada ampunnya. Nah, ini dilarang. Wala yaqudu ala takrimatihi illa biiznihi. Janganlah seseorang kalian duduk atas kedudukan orang lain. Nah. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Nah ini larangan bagi orang yang memaksakan diri menjadi imam padahal dia tidak layak. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmizi, nomor hadisnya 360. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, salasatun la tujawizu salatuhum azanahum. Ada 3 golongan aja Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak melewati salat mereka itu akan telinga-telinga mereka itu, maksudnya kada diterima salat mereka itu. Yang pertama al-abdul abiqu hatta yarji'a, seorang budak yang lari daripada tuannya. Budak yang melarikan diri daripada majikannya, daripada tuannya, hatta yarji'a, sehingga ia kembali menyerahkan dirinya kepada patuanannya. Walaupunnya sembahyangnya kada diterima. Kemudian lagi wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Bini-bini nang samalaman nang lakinya kesal. Nah, nang lakinya sarik lawan bini tadi karena misalnya satu kewajiban atau haknya kada diberikan oleh sang istri. Artinya hendak misalnya nih nang laki tapi nang bini kada mau, padahal kada ada apa-apa nang menghalanginya, haid kada apa kada, uyuh kada apa kada, cuma koler bener aja. Nah lalu nang laki ini kesal, nang laki tadi sarik, sama malaman itu nang laki misalnya guring di luar, atau nang bini mengunci lawang kamar misalnya. Kada diberiakan nang bini masuk ke kamar. Nah lalu nang laki tadi sarik semalaman, nah maka ibadahnya si bini-bini tadi nang disariki oleh lakinya tadi kada diterima Allah Ta'ala, sampai nang laki tadi ridho kepada si bini tadi. Nah ini nang kada ada alasan apa-apalah, nang kada ada uzur, lamun ada uzur nah boleh aja menolak. Keuyuhan kah misalnya seharian nang bini ini bagawi umpamanya, padahal kada kewajibannya itulah. Malam laki lolo misalnya nah lalu ujan nang bini ulun nah uyuh benar, artinya nang seharian begawian mana anak walang menambil upah betetapas, melondri segala macam, menggusok segala macam, tahu-tahu misalnya nah nang laki nah itu boleh aja karena keuyuhan tadi. Nah uzur ngarannya tah, lamunnya kada ada uzur apa-apa, nah itu tadi nang sembahyang akan terima tadi. Sementara kewajiban sudah ditunaikan ya, nang laki nih memberikan nafkah aja. Nah lalunya menolak juga, nah itu ngarannya bini-bini nang wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Nah itu tadi. Cuma banyak juga lah orang kada tahu kewajiban apa ngarannya tuh laki atau bini tadi, nah dikira kewajiban bini itu semuaan, bemasak, betetapas, maharagu anak, padahal itu kada wajib hukumnya. Jadi nah kewajiban bini itu sebuting aja itu tadi, melayani laki di dalam kamar, itu aja sebuting. Lain pada itu kada wajib, itu kemurahan hati bini aja, kemurahan dan kebaikannya. Lamun kita ini lalu aja salah paham, salah kaji, karena sudah merasa sudah adat kebiasaan
bini tadi wajib bemasak, batu tapas, lalu sarik aja, lalu padahal kan durhaka aja. Padahal itu kada kewajibannya, kewajiban laki sebenarnya nang bemasak batu tapas itu. Hanya dengar aja, bisa sesat sakun itu. Artinya kewajiban bini sebuting itu aja, melayani laki tadi. Nah, sementara bemasak batu tapas itu kewajiban laki. Bilanya laki kada kawa, ia wajib menggaji orang, pembantu dan sebagainya untuk memasak batu tapas. Lamunnya ada berduit, ya kalau kau menggaji orang atau misalnya nukarna masaknya langsung nah. Jadi nang bini kada wajib memasak menggangan manu iwak dan sebagainya itu kada wajib. Jadi itu kebaikannya aja. Jadi jangan salah paham, jangan salah kira kina mun bini kada bemasak hara rinjingnya pancinya disepak umpamanya pada bemasak atau kitilnya atau kitil lah cirat segala macam disipak kada banyu kada ada banyu panas apa aja apalagi mulahkan kopi ya durhaka benar. Nah itu kada durhaka. Jadi kita nang salah paham. Jadi bini mulahkan kopi, masak akan, bertetapas, itu adalah kebaikannya. Dan kita tahu hutang sebenarnya lawan bini. Jadi sebenarnya kalau nyoba masak, bertetapas diupahi, sebagaimana mau upah orang itu nah. Cuma rancaknya gratis terus kita ya kalau nah. Mulah kopi gratis semua, saraba nyaman benar. Nah padahal itu kada kewajiban bini. Nah, supaya kita tahu ya kalau jadi jangan dibadahkan durhaka, bini kada mendapasakan, bini kada memasakan. Nah, itu kewajiban kita. Jadi kita nih banyak tahu hutang jasa, utang banyak lawan bini. Jadi kekurang lebih aja. Bilanya bini salah atau apa, jadi saling memaafkan. Kenapa? Karena kita kebiasaan kita saling kerjasama begawi ya kalau nah kadang-kadang bini kita membantu behuma segala macam ya kalau hirang latat juga nang bini kasihan 4 juga behuma. Nah ini hebat benar kebaikan kebaktian daripada seorang bini. Padahal kada wajib itulah menggani itu. Nah itu tadi bilanya sudah nangka itu tadi lalu inya menolak. Nah itu ngarannya nang apa ngaran itu mamratun batat wa zaujuha anha sakhitun itu nang kawa apa ngarannya tuh nang termasuk bini-bini durhaka nang menolak lakinya. Jadi menolak melayani lakinya. Nah kemudian yang ketiga nih ancaman yang ada kaitannya dengan salat berjamaah wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Orang yang menjadi imam satu kaum, satu jamaah wa hum lahu karihun. Sedangkan jamaahnya tadi kada ketujuh. Disebabkan akhlaknya misalnya, ini utamalah disebabkan akhlaknya kada baik mamanya atau bacaannya kada bagus atau kada bujur bacaannya. Lalu orang kada ketujuh. Nah ini termasuk ancaman orang yang memaksakan diri menjadi imam padahal tidak layak. Jadi sembahyangnya itu termasuk kada diterima, kada berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Khattabi yushbihu an yakuna al-wa'id lirrajul laysa min ahli al-imamah fayaqsahima biha wa yataghallab 'alayha hatta yakraha an-nas imamatihi. Nah ini. Jadi orang yang memaksakan diri hendak jadi imam tadi. Lalu bacaannya kada bujur atau akhlaknya kada baik, lalu inya jadi imam orang kada ketuju. Fa amma in kana mustahiqqan lil imamah. Adapun kalau inya bujur aja, berhak aja menjadi imam, bacaannya bagus, akhlaknya bagus, orangnya alim, nah artinya layak menjadi imam, tapi ada aja nang kada ketujuhnya, ada aja bang kada beritaan bang orang ketujuh lah. Sidin tuh kurang apalagi jar bacaannya bagus, akhlaknya bagus, alim, tapi ada aja nang kada ketujuh, ada nang sarik, ada nahiri dengki dan sebagainya. Nah kayak apa itu jar? Nah orangnya layak aja jadi imam, tapi ada nang kada ketujuh. Biasanya nang ada ketujuh ini urusan pribadi biasanya bertetangga kah? Nah urusan pribadi biasanya ini tak bawa-bawa
Masalah imam ndojer bila yang itu jadi imam nda bulik jar. Nah, kada mengikut dan itu jar. Kenapa? Tapaut ada tahwal apakah itu nah masalah pribadi. Jadi bukan masalah hukum agama dan sebagainya tadi. Nah, kenapa orangnya layak aja jadi imam, bacaan bagus, akhlak bagus, alim misalnya. Nah, cuma ada nang ada ketujuh. Nah, pallauma ala man karihahu. Nah, orang nang kada ketujuh inilah nang tercela. Jadi bukan orang nang jadi imamnya tadi. Artinya orang nang fallauma ala man karihahu. Jadi celaan itu kembali kepada orang nang mencelanya nang ada ketujuh tadi. Padahal orangnya lah layak menjadi imam. Nah, ahaqun nasi bil imamati. Jadi kembali ke kitab Taqriyatus Sadidahnya. Ahaqun nasi bil imamati al-walil hakim mutlaqan. Nang paling pertama, nang paling layak, paling afdal jadi imam itu adalah wali al-hakim. Artinya dalam hal ini pemimpin. Nah, misalnya satu daerah kabupaten, nang layak menjadi imamnya adalah bupatinya. Di sini misalnya di Banjarbaru, nang paling berhak, paling layak jadi imam, bilanya ada wali kota, sidin jadi imam, wali kota itu jadi imam. Makanya pang harus pemimpin tadi harus bisa pang segegalanya munnya kawa. Ini misalnya Fatihah aja kada hafal nih mah. Nah itu nang paling abdal, asal itu tadilah. Nah paling kada tadi bacaan bagus lah, nah, biar kada bisa belagu umpamanya. Nah, tapi yang paling abdal tadi adalah pemerintah, presiden umpamanya. Nah ini maginnya atau gubernur, atau bupati, wali kota, camat umpamanya, nah, atau pembakal, nah, atau ruang lingkup nang paling misalnya RT. Nah dilanggar umpamanya siapa imamnya aja, RT-nya. Nah mantap benar tuh lah, mana jadi RT, mana jadi imam pulang. Kenapa? Bacaan bagus. Aqra'uhum tadilah. Nah. Jadi nang mutlak pang lah bilanya ada pemimpin tadinya kan. Pemimpin itulah nang jadi imam. Kemudian summa sakinul baiti mutlaqan, penghuni rumah. Nah, jadi bilanya ada di rumah itu nang paling berhak menjadi imam adalah ampun rumahnya juga. Tamu kada berhak. Nah, jadi tamu ini makmum aja kecuali si ampun bait sahibul baitnya namanya roh. Nah, illa mu'iral baiti, kecuali orang nang meminjamkan akan rumahnya. Illa mu'iral baiti fa innahu ahaqu min musta'irihi. Kecuali orang yang meminjamkan rumahnya, fa innahu, karena bahwasanya orang yang meminjamkan rumahnya itu haqqu min musta'irihi, ia lebih berhak daripada nang menempati rumah itu. Ini rumah kita umpamanya diinjamakan, menjadi apa? Itu rumah kita. Bila kita kasih itu ke rumah itu, kita nang jadi imam, bukan orang nang menginjam itu. Nah, ini ampunnya datang jadi dini. Nah, pian aja jadinya jadi imam. Kenapa? Karena pian ampun rumah. Ini bagi orang nang mainjam makan. Lamun menyewakan pangnya. Belain kalau lah menyewakan, mengontrakakan, menjami lain kalau lah. Menjami. Ya, kalau bahasa kita lawan bahasa Indonesia lawan Banjar ini belainnya kalau meminjam lawan bahasa Indonesia meminjam tuh mau utang ya kalau lah. Nah, kalau kita minjam tuh minjam bang. Mati membolehkan pulang, aku yang lebih aja lah. Ini masalah rumah tadi pakai aja, artinya rumah nih. Aku injami kada bisa siwaan. Nah itu. Jadi nang menginjami itu nang lebih layak jadi imam, bukan nang menempati rumah itu. Itu yang pertama. Nah kalau kita mengontrak, itu bukan hak kita lagi, itu hak nang mengontrak. Nah hak nang mengontrak. Jadi inya juga nang jadi imam. Nah, setahun misalnya, nah haknya setahun kita kada boleh, kita tamu aja misalnya kita bilang pamanya
mengambil siwaannya, mengambil kontrakannya umpamanya ke rumahnya, pas waktu sampai pian jadi imam nang mengontrak nih, kada aja ini hak ikam aja. Karena ikam bayar setahun misalnya sudah, atau bayar per bulan segala macam. Nah itu bedanya kalau lah nang minjam lawan mengontrak tadi. Wa kadzalika sayyidu fa huwa ahaqqu min 'abdihi ghairil muqatabi. Begitu juga seorang majikan, ia lebih berhak menjadi imam atas hambanya, budaknya, selain daripada budak mukatab. Nah, ya kalau orang nih budak mukatab, ini budak mukatab ini adalah budak nang sedang dalam proses memerdekakan dirinya sendiri dengan cara mencicil pada tuannya. Itu mukatab ngarannya. Jadi kalau budak mukatab boleh aja jadi imam atas patuanannya, majikannya. Kenapa? Karena inya pacang bebas sudah misalnya dicicilnya, cuma belum merdeka lagi inya nih. Ini mukatab ngarannya. Nah, kalau nang abid tadi dasar bujur-bujur kada merdeka lagi. Kenapa? Karena inya kada membayar, kada berusaha untuk memerdekakan dirinya. Kalau mukatab ini inya berusaha memerdekakan dirinya meskipun ia mencicil dengan majikannya, dengan tuannya tadi. Cuma sekarang ini kada ada lagi istilah budak, itu kada ada lagi lah. Nah, sudah dihapuskan lah. Ada lagi perbudakan. Bari itu diperjualbelikan. Imamatul masjidi wa ghairihi aula biha al-imamur ratibu allazi min qibalil hakim fi ghairil wujudil wali. Nah, artinya imam nang paling afdal pulang lamunnya di masjid. Nah, di masjid itu imam nang pertama tadilah nang pemerintah tadilah lamunnya bacaannya bujur jualah. Kemudian nang kedua adalah imam rawatib. Nah, sudah ditentukan di situ. Artinya nang diangkat oleh pejabat maupun dalam hal ini kalau kita sini kan yayasan atau badan pengelola lah. Nah, jadi itu artinya sudah tentu orang itu menjadi imam rawatib, itu nang paling afdal. Jadi siapapun kada berhak menjadi imam di masjid itu kecuali inya, atau inya menyuruh orang lain membadalakan atau mengizini orang lain untuk menggantikannya. Nah, jadi harus kita menerima ketentuan ini. Kenapa? Karena sudah ada tulisan hukumnya kayak itu, Bang. Jadi kita kayak apapun alimnya, bulang nang kayak para bula tadilah lamun kita di masjid orang, jadi kita kada boleh menjadi imam di situ kecuali atas izin imam nang ada. Nah, itu peraturannya, jangan bawani-wani maju. Nah, kenapa? Karena sudah ada imam rawatib allazi min qibalih. Begitu pula misalnya sembahyang selain pada waktu, misalnya sembahyang jenazah umpamanya lah. Nah, itu harus ridha terhadap imam nang ada. Zuhur kah, asar kah, maghrib kah, misalnya isya kah. Subuh kada depan lah orang jenazah kada lah, jarang. Nah, kalau isya ada rajin, asar atau zuhur ada. Nah, itu harus ridha kepada orang nang menjadi imam di situ. Kada boleh tahu-tahu langsung jadi imam. Nah, itu sudah ketentuannya di dalam fikih kayak itu. Kalau misalnya hendak jadi imam juga pada lawan imam nang ada, atau misalnya orang ni nang ahli maitnya nah membawa imam misalnya, nah tuan guru atau habib atau siapakah, nah minta maaf nah imam nah artinya atau badan panitia masjid ulun membawa imam nah habib nah, ada apa-apa ujar imam atau panitia masjid, silakan. Nah, ini kada sing padahan misalnya langsung maju. Nah, ini anggarannya su'ul adab, kada beadab, biar alim kayak apa. Nah, ini su'ul adab. Jadi harus ridho terhadap imam nang ada. Bila nya kada ridho terhadap imam nang ada, silahkan bawa ke masjid lain, silahkan bawa ke langgar lain, atau misalnya silahkan di rumah aja, kiawai habib, kiawai ulama siapakah nang jadi imam. Kalau kita membawa ke masjid, adabnya
tentu imam nang ada di situ ditugasakan. Ridho kada ridho pasti harus ridho ya kalau nah kayak itu. Jadi jangan wani-wani maju-maju meski alim kayak apa aja pulang nang kayak tangguh tadi tetap adab itu lebih diutamakan. Nah kemudian sumal afqaha, kemudian nang paling alim di antara mereka. Sumal aqra, nah kemudian nang paling qari, nang bagus bacaannya. Ini di dalam kitabnya tadi runutannya lah. Ai as-sahhu qira'atan kama fit tuhfah wan nihayah. Artinya nang paling bujur, paling sah, paling bagus bacaannya fit tuhfah sebagaimana yang ada di dalam kitab tuhfah dan nihayah. Wa ba'dhum yaqulu, dan sebahagian mengatakan al-aktsaru hifzan. Nang paling banyak hafalannya. Tadi sudah dijelaskan ada 3 ya kalau tentang aqra'uhum tadi. Afqaha, summal aqra'u. Kemudian nang paling qari. Summal awra'u. Kemudian alim sudah ya, kalau qari juga bagus pulang orangnya bacaannya. Kemudian siapa lagi nang paling utama? Summal awra'u. Kemudian nang paling wara' di antara mereka. Paling wara', paling wirai artinya wara', artinya orang nang memelihara daripada nang subhat apalagi nang haram. Nang subhat aja kada mau apalagi nang haram tu wara. Nah ini ngalih yo carilah ngalih benar kita ini. Nang subhat aja takutan benar. Apalagi nang haram. Kemudian siapa lagi? As-sabiqu ilal hijrah, nang dahulu hijrah. Au ahadu abaihi, atau salah satu daripada orang tuanya. Summas-sabiqu ilal Islam, kemudian nang dahulu masuk Islam. Siapa nang paling dahulu masuk Islam? Misalnya mun sama-sama mu'allab bapaknya lah. Summan nasibu. Kemudian nang bagus apa ngarannya tuh silsilahnya. Paling bagus silsilahnya, keturunannya darah biru atau darah abang. Nah itu ini tapi urutannya nang ke belakang nih lah. Urutan bukan nang pertama kada. Jadi siapa nang paling bagus silsilahnya, keturunannya, itu masuk juga kategori. Kemudian summa hasanus saut. Summa hasanul zikri. Nah, kemudian nang paling bagus pulang, nang bagus sebutannya. Artinya orang ini kada tercela lah. Nah, bagus keturunannya, bagus pulang sebutannya. Kada ada cacat di masyarakat tu aja lah. Lamun ada cacat di masyarakat, nah ini ngalihame. Ya nang kena ada nang bebulik kena dah aku itu jar. Imam yang itu jar. Nah, summa nadhifus saub, kemudian nang bagus pulang pakaiannya. Nah, rapi pakaiannya. Nah, itu dipilih. Nah, sama tia alim sama anu, tapi nang sikong ini berantakan pamanya. Barang aja kancing baju misalnya apa huruf. Nang saikong ini rapi orangnya. Nah, lebih penampilan lebih Nah, itu nang penampilan bagus ini, pakaiannya bagus, rapi ini nang lebih diutamakan. Summa nadhiful badan, kemudian nang badannya bersih lah. Jangan imam jarang mandi makinnya. Inilah. Summa thayyibus sun'a, bagus kelakuan. Hasanus saut pulang, bagus suara. Summa hasanus surah. Kemudian nang terakhir, ini yang paling terakhir di sinilah hasanus surah, nang paling bungas di antara mereka itu. Nah, jadi termasuk ada pilihan lah. Aku dulu ditanding lon imam tuh bungas aku aja misalnya. Nah, itu tanding dulu nang pertama tadilah. Nah, belanya sama sampai ke bungas-bungasnya sama. Nah, ini hanyar faiza stawau uqri'a bainahum, sama terus nih lah, kehibatannya sama, bungasnya sama, hanyar diundi.
Nah, siapa dia nang manang undian artinya besiot lah. Nah, cuman kada sampai ke situ juga lah. Ini daripada benar aja nih. Nah, urunutannya di dalam kitab fikih. Nah, ini. Kemudian imamatul adli aula minal fasid. Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita zahir dan batin, menerima segala amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam taat ibadah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال أعوذ بالله من حال أهل النار نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.